वासो न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक में वहां पर कहीं जाने माने लोग वहां पर आंदोलन पर उतर आए, यानी कि सारे रोड और रास्ते बंद करके। अब यहां पर विजय गौड़ा पाटिल बीजेपी के मुखंड और यहाँ पर रमेश बिजनौर और रिटायर्ड तहसीलदार और ना जाने बहुत सारे लोग यहाँ पर आंदोलन पर उतर आए, ताकि ये आंदोलन इसलिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। कैसे कैसे बेशरम लोग हमारे इस विजयपुर में अधिकारी है, इसी आंदोलन में पता चलता है। ताकि यहाँ पर साफ सीधा विजय गौड़ा पाटिल ने सीधे सीधे कह रहे हैं, ताकि यहाँ पर आप कैसे कर्तव्य निभा रहे हो। इसी तरह कहाँ का भी पानी किसी के घरों में छोड़कर, किसी का पानी कहाँ पर भी छोड़कर, आखिर यहाँ पर अब तक नहीं समझ में आ रहा है। ताकि यहाँ पर जितना गंदगी पानी जो यहाँ से बारिश से आता है, आखिर कहाँ चला जाता है ये पता नहीं। पिछले एपिसोड में हमने कह चुके हैं, अगर कोई भी अगर गटर में अगर गंदगी पानी बहने लगता है, तो अगर स्वच्छ है तो पाक साफ सुथरा है तो हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मगर विजयपुर शहर में बिल्कुल ही ऐसा कोई भी ना कोई गटर से ना गंदगी पानी बहता है और ना बहेगा। सभी बंद हो चुके हैं। और यहाँ पर कितने बार टूटे फूटे हमने चेंबर भी बता चुके हैं, मगर टूटे ही रहते हैं, फूटे ही रहते हैं। आखिर ये सब पैसा किसके जेब चला जाने लग गया है? ये तो सही बात की है। विजयपुर शहर के लोग कुछ भी ना कोई पूछते हैं और ना कोई अधिकारियों को जाकर यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया है, कितने बार रोड बनाते हो और कितने बार टूटे फूटे फिर फोड़ते हो, आखिर क्यों, क्या खेल है ये? आखिर किसी को भी समझ में नहीं आ पाया। यहाँ पर बार बार काम करते हैं, फिर खर्च लगाते हैं, फिर आखिर वो पैसा आखिर किसके जेब चला जाने लग गया है? ताकि इन चैम्बरों के पैसा किसके जेब चला जाने लगा है? आखिर यहाँ पर क्यों गटरें साफ नहीं हो पाती? क्यों नॉलेज पर्सन को नहीं लिया जाता, इंजीनियर को? अगर थोड़ा भी आपको शर्म अगर है, महानगर पालिका वालों को अगर बेशर्म भी हो, तो हमने एड्रेस बताते हैं। यहीं पे हमारे विजयपुर जिले के बाजू शोलापुर जिला है, वहां पर जाकर थोड़ा जाकर घूमिए। सुबह सुबह आपको शर्म आ जाती है। वहां के महानगर पालिका के कर्तव्य निभाने वाले सुबह 4:30 बजे ही वहां पर छोटे मोटे गलियों से लेकर बड़े बड़े रास्तों में एक भी अगर इतनी गंदगी काली भी नहीं दिखा देते, उतना वहां पर स्वच्छ रहता है, इतना साफ सुथरा रहता है। मगर विजयपुर शहर में बिल्कुल ही नहीं। ताकि इसलिए विजयपुर शहर के लोग खामोश है, अच्छे हैं, इसलिए कोई पूछ सकता नहीं है। इसका तो भरपूर फायदा, पूरा फायदा तो संबंधित अधिकारी उठाते हैं। मगर कहीं लोग मेमोरंडम भी दे चुके हैं, मगर कोई मेमोरंडम का यहाँ पर कोई भी उसकी अहमियत नहीं है और उस लेटर का कोई इज्जत नहीं है। हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने बड़े कानून संविधान लिखे हैं, मगर उस संविधान को बदलाने वाले नेता नहीं है, अधिकारी हैं। क्योंकि वहां पर कोई लेटर देते हैं तो उसका कोई जवाब ही नहीं आता, वो ना जाने किस कचरे कुंडे में चला जाता है, पता नहीं। फिर लोग इसी तरह आंदोलन पर आ जाते हैं, ताकि ये भी लेटर दिखाते हैं मीडिया वालों के सामने, ताकि इतने लेटर दे दिए, डीसी को दे दिए और संबंधिता जो महानगर पालिका है उन अधिकारियों को दे दिए, पीडब्ल्यूडी वालों को दे दिए, मगर सभी दे दिए, मगर उसका कुछ काम नहीं, उन लेटरों का उसका कुछ नहीं है। मगर लोगों की तकलीफें झेलना, ये तो छुटकारा लोगों से बिल्कुल ही नहीं है विजयपुर शहर में। अब इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर यहाँ पर आंदोलन पर खड़े हो गए हैं। आखिर कैसे कैसे बेशरम इंजीनियर है विजयपुर शहर में, कैसे कैसे अधिकारी है, क्या इनको शर्म हया है या नहीं? क्या आंदोलन पर उतर आने के बाद ही क्या इनको शर्म आ जाती है? तो बिल्कुल ही पता नहीं है। ताकि ऐसे ऐतिहासिक शहर में इस तरह से रोड बंद करके अगर आंदोलन पर खड़े होते हैं, तो सोचो कितनी यहाँ पर लापरवाही है अधिकारियों की। विजय गौड़ा पाटिल ही बताते हैं, देखेंगे एक रिपोर्ट में। ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ.
ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವು ಕಂದಕದಿಂದ ಏನು ಮಳೆ ನೀರು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇವತ್ತು ನಿಂತು ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದ್ರು ನಮಗೆ ಅವಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ನಿಂತಾವೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿ ರೋಡದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನು ಶಾಪುರ್ ಹಚ್ಚಿ ಮುಳುಕ್ ಮೈದಾನ ತೋರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬರ್ತದ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ಕೊಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ದಿಂದ ನೀರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ನೀವು ಕರ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಒಳಗೆ ಡಿ.ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರಾಚ್ಯೋತ್ಸವ ಅವರು ಕರೀರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಕರೀರಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅದಾರ ಬರ್ತಾರ. ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆರ್ಚಾಲಜಿಕಲ್ದವ್ರು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಚಾಲಜಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅದಾವು, ನಾವು ಹೊಸದು ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂರೇ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನಲ್ಲಿ ಹಂಚನಾಳದ ಐತ್ಲ ನೀರು ಹೋಗಿ ಕುಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಕ ಕಂದಕದ, ಮತ್ತು ನೀವು ನೀರು ಒಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ. ಇದು ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋರು? ಮಾನ್ಯ ವಿಜಯಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಬಿದ್ನೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ಈಗಾಗಲೇ ಈಗೆಲ್ಲ ರಾಮನಗರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಆಟೋ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾವೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ನೀರು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾವೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಅಥಾರಿಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾವೆ, ರೈಟಾ? ಇವು ನೀರು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಮೊದಲು. ಎಲ್ಲ ತಂದು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಲ್ಲೇ ಗಟ್ರಕ್ಕೆ, ಆ ಗಟ್ರಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀರು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇಂಡಿ ರೋಡ್ದಿಂದ ಏನು ಈ ಕಂದಕದಿಂದ ಬಂದ ಬೊಮ್ಮಳಕ್ಷಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಾಪೂರ್ ಅಕ್ಷಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಾರ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಕಸ ಹೋಗಿದಾರ. ಆ LH ಬಿದ್ರಿ ದವಾಖಾನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಡ್ಜಿಗಳು ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಬಂದದ. ನೀರು ಹೋಗಂದು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕದು? ಒಂದು. ಎರಡನೇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ 2 ಗಟ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ್ಗಲ್ದಾಗ ಚೆಂಬರ ಅದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಗಟ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಗಟ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿರಿ ನೀವು, ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಗಟ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀರ? ಯಾರ್ದೋ ಜಾಗದಾಗ ಬಂದು ಹರಿ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. ಒಟ್ಟ ಅವು ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಬಿಡಲಿ, ನೀರು ಹೋಗೋಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರ, ಬಡವ್ರು ಇದಾರೆ, ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲ ಸಮುದ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಾರ. ಏನು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು ಚೋಳ, ನನ್ನ ಮನ್ಯಾಗ 7 ಹಾವು ಬಂದಾವ, ಒಂದಲ್ಲ 2, 7. ಏನು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿನಿ ನಾನು. ಮತ್ತು ಇಂಥದ್ರಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ನೀರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮೋರೆಯವ್ರ, ನೀವಂತೂ ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ, ಜೈನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಜೋಡಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ. ಒಬ್ಬ ಯಾರು ತಿಳಿವಂದ್ರೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮಾಡಿರಿ. ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳದಾವೆ ಎಲ್ಲ ನೀವೇನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನೀವೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಟ್ಕೋತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಏನಾಗ್ಯಾವ ನೀರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾವ. ಇದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜೈನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕರ್ಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಸ್ಮೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ರು, ಗೊತ್ತೈತೇನು? ಹಾಸ್ಮೆ ಕಮಿಷನರ್ ಸುತ್ತ ನಾಲೆಜ್ ಐತಿ ಇದನ್ನ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಏನ್ರ ಮಾಡಿ ಏನು ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡ ಈ 2 ವರ್ಷನಾಗ ರಮೇಶ್ ಬಿದ್ದೂರವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ರೋಡ 3 ವರ್ಷನಾಗ 2 ಸಲ ಮಾಡಿರಿ. ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ? 3 ಸಲ ರೋಡ್ ಮಾಡಿರಿ, 3 ಸಲ ರೊಕ್ಕ ತೆಗೆದ್ರಿ. ಯಾರು ಬಿಜಾಪುರದವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಅದಾರ ನಮ್ಮ ಜನ, ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈ ರೋಡಿ ಈಚೆ ಕಡೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. UGD 3 ಸಲ ಮಾಡಿರಿ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿರಿ. ಆ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಡ್ರೈನ್ ತಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಾಟಿಗೋಡಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಕ್ವಾಟಿಗೋಡಿ ನೀರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ? ಈಗ ಮ್ಯಾಗಿನ ಕ್ಯಾಮನಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಿಜಾಪುರದಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಈ ನೀರು ಬಂದು ಈಗ ಶೆಡ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಶೆಡ್ ಬಲೆ ಪೈಪ್ ಇತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್. ಈ ಶೆಡ್ ಬಲೆ ಇವು ನೀರು ಪ್ಯೂರ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ ಕಂದಕದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನೂ ಬಂದ. ಅವು ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಳಕ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು? ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮೊದಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಕರೆಸ್ರಿ, ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆಸ್ರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ರಿ, ಕೂತೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ರಮೇಶ್ ಬಿದ್ನೂರ್ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಾನೇ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೋಡ್, ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಕುಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಯಾರು ಕಮಿಷನರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮನವಿನೂ ಕೊಟ್ಟೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನೋಡ, ನಾನು ಮನವಿನೂ ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ನಾ ರೋಡೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನೇ ಮಾಡೋವಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಸರಿ ಏನ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬದುಕಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಬಾಗವನ್ ಕಾಲನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಎಲ್ಲ ಮೂತಿ ಒತ್ತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು.
ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಕಂದಕದಿಂದ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ ನೀರ ಆ ಮುಲುಕ್ ಮೈದಾನ ತೋಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಆರ್ಕಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜುಗೌಡಗೆ ನೀವು ಅದು ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನೀವು ಅವ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿದ ಸ್ಟೀಲು ಹಾಕ್ಯಾನ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಂಪು ಕರಿ ಕಲ್ಲಾಗೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಕಟ್ಟಿ ನೀವು 3 ಫೂಟ್ ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ವಿಚಾರ ಏನದ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು ಆರ್ಯ ಆಲೂರ್ಕರ್, ರಿಟೈರ್ಡ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಲನಿ ನಿವಾಸಿ. ಸುಮಾರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿ 2-2.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಆ ಕಾಲನಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಲೈಟಿನ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಿಜಾಪುರ ಅವರಿಗೆ 2-3 ಸಲ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದ ನಂತರ ಕಮಿಷನರ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲನಿ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-12 ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹಾಗೂ BDA ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೈಸಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಮತ್ತಿಷ್ಟು ರೋಡ್ಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. ಕಾರಣ ಇದು ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಬಿದ್ನೂರ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ನಾವು ಸುಮಾರು 1-1.5 ತಾಸು ಆಯ್ತು ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿವಿ. ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕೂಡಲೇ ಕಮಿಷನರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇವರು ಬಂದು ಹಾಗೂ BDA ಕಮಿಷನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೊಡುವವರೆಗೆ ನಾವು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕಮಿಷನರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆರ್ಯ ಆಲೂರ್ಕರ್, ರಿಟೈರ್ಡ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್.